IDMC in VHS. And Dr. Priya heads the research lab, and she's a researcher and scientist. And from Professor Ranganathan here is from Ragas Dental College. He's a professor of oral pathology. And Dr. Lavanya is also a key researcher for the Department of Oral Pathology, Ragas Dental College. And I am Dr. Gunaseelan, who heads Chennai Dental Research Foundation. So the topic is actually a saliva rapid test for COVID. So you get the results in a matter of few minutes. All of you know what time it takes for RT-PCR. This comes in a matter of minutes, the result. So this is a big collaboration that we set up between Voluntary Health Services Hospital, which is really a state-of-the-art hospital for the needy patients, a cost-effective and a great vision of Professor Sanjeevi. And today the legacy is carried on by Dr. S. Suresh. And unfortunately, he couldn't be with us today. I would have loved for him to be here because he was a key member of this whole project. Chennai Dental Research Foundation is recognized by Government of India, Department of Biotechnology as a standalone organization for dental and saliva research. One of the very few organizations in India with such credentials. Ragas Dental College is one of the foremost private dental colleges in the state of Tamil Nadu. They have undergraduate and postgraduate education programs and more than 25 years old. And we all got together for this collaborative venture more than 6 months ago. And we were also helped by international collaborators because COVID, is all over the world. So we had international collaboration from King's College, London, Professor Shalacombe, University of North Carolina, USA, Professor Syriac, and Griffith University, Australia, Professor N.W. Johnson. So we have had a very, very well set up study and very well authenticated study from this collaboration. ICMR, which is the cornerstone of all COVID work and research in India, today has more than 72 kits for diagnosis, and they only found 22 satisfactory. But remember, all of them are for nasopharyngeal and oropharyngeal. நீங்க பார்த்திருப்பீங்க எல்லாமே டெஸ்ட் பண்ணனும்னா அந்த டெஸ்டிங் வந்து நோஸ்ல இல்லனா வாய் உள்ள பின்னால தொண்டையில வரையும் விட்டு எடுப்பாங்க அந்த டெஸ்ட். சரியா? சலைவாக்கு பண்ண முடியாது இதுவரையும் ஆபீஷியலா. So simple. லேசா கொஞ்சம் சலைவா எடுத்து நம்ம அதே டெஸ்ட் பண்ண முடியும். But இதுவரையும் it's not validated. It's not confirmed by the government yet. So நாங்க எழுதியிருக்கோம் Government of India, Dr. Harshvardhanuக்கு எழுதியிருக்கோம். We have written to the Health Secretary, Government of Tamil Nadu. So let's see what comes out of it. United States, America approved, saliva kits are approved for the last more than 6 months. August 2020 it's approved. But for some reason, we have not approved it yet. So we have to see when it comes through, but we are hoping it will come through fast. உங்களுடைய ஹெல்ப் ரொம்ப முக்கியம். நீங்க நிறைய பலமா எழுதுனீங்கன்னா ஏதாவது சீக்கிரம் வந்துடும். So this is the status in India. So we are looking at something very big, international, and very cost effective. அதான் முக்கியம். So having said that, the science behind it, I want Dr. Priya to please explain. And then we'll have Dr. Kumarasamy explain the medical ramifications of what is possible. அதே மாதிரி இந்த மவுத் வாஷ் ஸ்டடியும் ஒன்று பண்ணியிருக்கோம். இப்போ அந்த ஏன்னா மூக்கில் வாயில இருந்தால் அந்த வைரஸ் வெளியே வரும். அது நம்ம மவுத் வாஷ் யூஸ் பண்ணால் எவ்வளோ குறைக்க முடியும். இப்போ டென்டல் சர்ஜன், டென்டல் கிளினிக்ஸ்லாம் எவ்வளோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக சொல்லி ப்ரொஃபஸர் ரங்கநாதன் பேசுவார் அதை பற்றி. ப்ளீஸ் டாக்டர் பிரியா. Buffer that they give in the kit, and that sample you add it right here. You can mix Tamil and ஒரு பஃபர் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த பஃபர் வந்து அந்த சலைவால ஏதானும் கோவிட் வைரஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த வைரஸ் வந்து அதில் செத்து போயிடும். அதுக்கப்புறம் அந்த வைரல் ப்ரோட்டீன்ஸ் மட்டும் வெளியில் வந்துடும். அந்த ப்ரோட்டீனை தான் இந்த டெஸ்ட் டிடெக்ட் பண்ணுது. ஸோ இதில் விச் பாயிண்டர் சாரி ஸோ அந்த சாம்பிளை இந்த இடத்துல ஆட் பண்ணிட்டோம்னா 3 ட்ராப் ஆட் பண்ணணும். இது யார் வேணாலும் பண்ணலாம். நம்ம வார்டில் பண்ணலாம், வீட்டில் பண்ணலாம், ரொம்ப ஈஸி. அந்த 3 ட்ராப் இதில் ஆட் பண்ணிட்டோம்னா இந்த சாம்பிள் இப்படி ரன் ஆகிட்டு உங்களுக்கு இது வந்து டெஸ்ட், இது வந்து கண்ட்ரோல். இந்த கண்ட்ரோல் லைன் வந்துச்சுன்னா டெஸ்ட் ஒர்க் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ இது சாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இது நெகட்டிவ் சாம்பிள்,
கண்ட்ரோலோட லைன் மட்டும் இருக்கும். இந்த ரெண்டு சாம்பிளும் பாசிட்டிவ் சாம்பிள், டெஸ்ட் லைனும் சேர்ந்து வரும். ஸோ எனிபடி அண்ட் எவ்ரிபடி கேன் டூ இட். நம்மளோட வீட்டில் கூட சிம்பிள் பிரெக்னன்சி டெஸ்ட் நம்ம ஃபார்மசியில் வாங்கி வீட்டில் போடலாம். அந்த மாதிரி டெஸ்ட் தான் இது. இட்ஸ் அ வெரி சிம்பிள் டெஸ்ட். ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டடியில் வந்து we have compared this is called a rapid antigen test, RAT-ன்னு. We have compared this test with the current gold standard. அதாவது the RT-PCR is the current gold standard. Nasopharyngeal sample collect பண்ணி RT-PCR பண்றது. RT-PCR takes about 4 hours. We have compared this with that test. So மொத்தம் வந்து 27 RT-PCR positive samples கலெக்ட் பண்ணினதுல 56% sensitivity இருக்கு நமக்கு. அதான அதுல எவ்வளவு ட்ரூ பாசிட்டிவோ அத்தனை 56% of those cases are also positive by your antigen test. Specificity வந்து 100%, which is very important. ஏன்னா நம்ம ஃபால்ஸ் நெகட்டிவ்ஸ் எதுவுமே பிக் பண்ண மாட்டோம். யாரெல்லாம் நெகட்டிவோ இந்த டெஸ்ட்ல கண்டிப்பா நெகட்டிவ் வரும். ஸோ யூ வில் நாட் கெட் எனி ஃபால்ஸ் பாசிட்டிவ்ஸ். தே ஆர் ஆல் ட்ரூ நெகட்டிவ்ஸ். அண்ட் ஸோ கன்கார்டன்ஸ் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் 78% கன்கார்டன்ட். ஸோ ஐசிஎம்ஆர் கைட்லைன்ஸ் பிரகாரம் இது இஸ் கன்சிடர்ட் அஸ் அ பாயிண்ட் ஆஃப் கேர் டிவைஸ். ஏன்னா பேஷண்ட் பக்கத்துலேயே சாம்பிளை கலெக்ட் பண்ணி அங்கேயே டெஸ்ட் போடுறோம் அப்படின்றதுனால இட்ஸ் கால்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் கேர். So in the point of care, according to ICMR guidelines, it has to be 50% and above sensitivity. நமக்கு வந்திருக்கிறது வந்து 56%. So we are above the basic requirement of ICMR. Specificity has to be 95% and above. We have 100% specificity. So again, we are as good as or above more than what ICMR is expecting from us. ஓகே, ஸோ இந்த ஸ்லைடில் வந்து இந்த டெஸ்ட்டுக்கான அட்வான்டேஜ் என்ன, சலைவாவில் பண்ணுறதுனால நமக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஸோ இது வந்து வித்தின் 15 மினிட்ஸில் உங்களுக்கு இந்த டெஸ்ட்டோட ரிசல்ட் தெரியும். ஆர்டிபிசிஆர்னா உங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் மினிமம் 3 to 4 hours தான் ஆகும். ஸோ இந்த டெஸ்ட் ரொம்ப சிம்பிள். சலைவா சாம்பிள் எனிபடி கேன் கலெக்ட் அட் ஹோம். வாயில் எச்சல் டூல் பண்ணி வீட்டிலேயே கலெக்ட் பண்ணிடலாம். டெஸ்ட்டும் வீட்லேயே போட்டுடலாம், ப்ரெக்னன்சி டெஸ்ட் மாதிரி. இப்போ பிபிஎல்லாம் போட்டுட்டு இங்கே சாம்பிள் கலெக்ட் பண்ணுற மாதிரிலாம் பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை. ரொம்ப சிம்பிள் டெஸ்ட். இட் இஸ் ஆல்சோ சேஃப். ஏன்னா அந்த எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் பஃபர் இருக்கிறதுனால வைரஸ் அந்த பஃபரில் செத்து போய்டுறது அப்படின்றதுனால இட் இஸ் அ வெரி சேஃப் டெஸ்ட். பெருசாக செட்டப்லாம் தேவையில்லை ஆர்டிபிசிஆருக்கு தேவையான மாதிரி. நெக்ஸ்ட் வந்து இட்ஸ் அன் எக்கனாமிக்கல் டெஸ்ட். இட்ஸ் ரொம்ப சீப் டெஸ்ட். ஆர்டிபிசிஆர் நம்ம 2800 இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் 2800க்கு பண்ணுறோம். ஆன்டிஜன் டெஸ்ட் 850 rupeesக்கு பண்ணுறோம் நம்ம. ஸோ இட்ஸ் அ வெரி எக்கனாமிக்கல் டெஸ்ட். நெக்ஸ்ட் இட்ஸ் அ பாயிண்ட் ஆஃப் கேர் டிவைஸ். லேப் வரைக்கும் போய் டெஸ்ட் போடணுன்றது பரவாயில்ல, பக்கத்துலேயே போட்டுடலாம். தீஸ் ஆர் தி அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் திஸ் டெஸ்ட். கம்பேர்ட் டு ஆர்டிபிசிஆர், தி அதர் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் ஆர்டிபிசிஆர்ல வந்து ஒரு 1 RNA இருந்தால் கூட இட் கெட்ஸ் ஆம்பிளிஃபைடு மல்டிபிள் டைம்ஸ், ஒரு மில்லியன் ஃபோல்டு ஆம்பிளிஃபை ஆகும். ஸோ பர்சனுக்கு வந்து கோவிட் வந்து அவ குணமானதுக்கு அப்புறமாவும் அவகிட்ட வைரஸ் இன்னும் இருந்து செத்து போன வைரஸ் இருந்ததுன்னா அவளோட நேசோஃபெரிங்ஸ்ல அதுவும் அந்த ஆர்டிபிசிஆர் பிக்கப் பண்ணும். ஸோ வெதர் இட் இஸ் லைவ் ஆர் டெட் வைரஸ் இட் வில் பி பிக்ட் அப் பை தி ஆர்டிபிசிஆர். ஆனால் இந்த ஆன்டிஜன் டெஸ்ட்ல என்ன அட்வான்டேஜ்னா டிரான்ஸ்லேட் ஆன ப்ரோட்டீன்ஸ், அதாவது லைவ் வைரஸ், அந்த வைரஸ்லேருந்து மட்டும்தான் டிடெக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த டெஸ்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு ஐடென்டிஃபை பீப்புள் ஹூ ஆர் இன்ஃபெக்ஷியஸ், ஹூ கேன் டிரான்ஸ்மிட் த வைரஸ் டு த நெக்ஸ்ட் பர்சன். ஸோ தேர்ஃபோர் திஸ் இஸ் a very advantageous test compared to your RT-PCR. So I'll give the dice to Dr. Kumar Swamy, who will take it over from here. இன்ஃபெக்ஷஸ் டிசீஸ் மெடிக்கல் சென்டர் நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் உள்ள கோவிட் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு இன்சார்ஜாக இருந்தேன். ஈவன் ஸ்டில் நடத்திட்டு தான் இருக்கோம். உங்களுக்கு தான் தெரியும், நம்ம விஹெச்எஸ் ஹாஸ்பிட்டலில் ஃப்ரம் த பிகினிங்லேருந்தே நம்ம வந்து கோவிட் டெஸ்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அண்ட் கோவிட் பேஷண்ட்ஸ் இது வரைக்கும் மேனேஜ் பண்ணோம். இது வரைக்கும் நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் போத் அவுட் பேஷண்ட் அண்ட் இன்பேஷண்ட் டுகெதர் ஒரு 1800 பேஷண்ட்ஸ் மேனேஜ் பண்ணோம். அதில் வந்து அரௌண்ட் ஒரு 600 பேஷண்ட்ஸ் ரொம்ப சிக்காக அட்மிட் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ இந்த ஆராய்ச்சி, இந்த ரிசர்ச் டாக்டர் பிரியா உங்களுக்கு சொன்னாங்களா நம்பர்ஸ், இது அந்த பேஷண்ட்ஸில் உள்ளவங்க. ஸோ இது வரைக்கும் உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் நம்ம கோவிட் டெஸ்டிங் எப்படி பண்றாங்கன்னு. இது மாதிரி ஸ்வாப் எடுத்து மூக்கிலே வாயில் எடுத்து
ஆர்டிபிசிஆர் பண்ணாங்க. இப்போ வந்து இந்த ரேபிட் ஆன்டிஜன் கிட் எல்லாம் இருக்கு பண்ணி இப்போ டெஸ்ட்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதுவும் சேம் ப்ரொசீஜர். அண்ட் இப்போ டாக்டர் பிரியா அவங்ககிட்ட சொன்னாங்க இது மாதிரி சலைவேலேருந்து வெரி சிம்பிளாக எடுத்து பண்ணிடலாம். இப்போ வந்து நான் வந்து இப்போ உங்கள்கிட்ட பேசுறது என்னன்னா இதோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் எங்க கிளினிக்கல் ப்ராக்டிஸில் டாக்டர்ஸுக்கு என்ன பப்ளிக்கு என்னன்னு, ரைட்? ஸோ அதான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ somebody is coming to me, breathing problem, cough இதுன்னு, I want to know immediately. இப்போ இன்னைக்கு ஒரு ஆர்டிபிசிஆருக்கு கொடுத்துட்டு 6 hours ஆகும், 8 hours ஆகும், இல்லை 24 hours ஆகும்னா எங்களுக்கும் எனக்கும் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க கஷ்டம். எனக்கு எது கொடுக்கும், என்ன கொடுக்குறோம், உங்களுக்கும் ஐயோ ஒரு டோட்டலி ஒரு என்ன பண்ண போகிறோம் ஒரு டென்ஷனாகவே இருந்துட்டு இருப்பாங்க. ஸோ ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சிக்னிஃபிகன்ஸ் வந்து அஸ் அ கிளினிக்கல் செட்டிங் அஸ் வெல் அஸ் பப்ளிக் இம்பார்ட்டன்ட் குயிக்கராக கிடைக்கும். அதுவும் ஒரு ஈஸியாக ஒரு அந்த ஸ்பெசிஃபினை கலெக்ட் பண்ணுறோம். உள்ள வந்து போட்டு எடுத்து அதை கரெக்டாக எடுத்துட்டாங்களா இல்லையா, அது ஒரு ட்ரைன் ஆள் இதெல்லாம் வேண்டாம். இது மாதிரி உமிழ்நீர் சலைவால எடுக்கிறது ஒரு ஃபியூ செகண்ட் நீங்களே எடுத்து கொடுத்துடலாம். அவங்க கையில் இப்போ கொடுத்தாங்கன்னா நீங்களே இப்படி வாயில் எடுத்து கொடுத்துடலாம். எடுத்து இந்த டெஸ்ட்டை வந்து அவங்க எவ்வளோ டைம் 15 minutes 15 நிமிஷத்துல வந்துடும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு பெரிய சோஃபிஸ்டிகேட் ஆளே தேவை கிடையாது. ஒரு செக்யூரிட்டி வந்து உடனே எடுத்து கையில் கொடுத்து ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸில் நமக்கு ரிப்போர்ட்டே கையில் வந்து அவ்வளோ குயிக்காக. ஸோ குட் ஃபார் த டாக்டர்ஸ், குட் ஃபார் த பேஷண்ட்ஸ். அண்ட் ஆல்சோ அவங்க பாசிட்டிவ்னா உடனே நாங்கள் வந்து அவங்க ஐசோலேஷன் எல்லாம் குயிக்காக எடுத்து அவங்களுக்கு அடுத்தவங்களுக்கு வராமல் தடுத்துடலாம். இமீடியட்டாக யூ கேன் டேக் அ டிசிஷன். இல்லாட்டி அது வரைக்கும் என்ன பண்ணணும்னு தெரியாது. அவங்களை அட்மிட் பண்ணுமா இல்லை உங்களுக்கு வீட்டுக்கு அனுப்பி விட்டுருங்க. அவங்களுக்கு பாசிட்டிவ்னா வீட்டில் இன்னும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ரிப்போர்ட் வரது வரைக்கும். ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். ஐ திங்க் இது வந்து நம்ம ரிசர்ச்சில் கண்டுபிடிச்சது வந்து ஒரு லேண்ட்மார்க் ஃபைண்டிங். அதுதான் இப்போ வந்து பப்ளிஷ் ஆயிருக்கு, அதை பற்றி இப்போ சொல்லுவோம். ஸோ இந்த உமிழ்நீர்லேருந்து எடுத்து உடனே எடுக்கிறது போத் ஃபார் கிளினிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கும் பப்ளிக்கும் உடனே ப்ரிவென்ஷன் தடுக்கிறதுக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இன்னொன்று சர்வலன்ஸ். இப்போ எவ்வளோ பேருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறது. இப்போ ஒவ்வொருத்தருக்கும் அந்த ஆர்டிபிசிஆர் எடுத்து வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் டெஸ்ட் எல்லாரும் கண்டுபிடிக்கிறது கஷ்டம். இப்போ கவர்மெண்ட்டுக்கு சர்வலன்ஸுக்கும் இதை குயிக்காக முடிக்க முடியும், மாஸ் ஸ்க்ரீனிங்கும். இன்னும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் இந்த கோவிட் டைமில் எல்லா ஹாஸ்பிட்டலும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஒன்லி ஃபியூ கோவிட் சென்டர்ஸ் எங்களை மாதிரி தான் இருந்தாங்க. உங்களுக்கு ஒரு பல்வலின்னா நீங்கள் பல்வலியோடு தான் வந்திருப்பீங்க. இல்லை மூக்கு தொண்டை வலின்னா நீங்களே வீட்டில் உள்ள ஏதாவது லோக்கல் ரெமடிஸ் எல்லாம் தான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இதான் நிறைய பேர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகிறோம் இல்லை, டாக்டரும் இல்லை, இஎன்டி டாக்டர் கிடையாது, பல்வலிக்கு டென்டல் டாக்டர்லாம். ஏன்னா அப்படி அவங்களுக்கும் பயம், இது எப்படி நம்ம இதை கண்டுபிடிக்க. ஆனால் அவங்களுக்கு ஒரு டெஸ்ட் பார்க்கணும், அவங்க பல்ல எடுக்கணும்னா ஒரு டெஸ்ட் பண்ணனா அதுவும் ஒரு 24 hours கழிச்சு தான் ரிப்போர்ட் வரும். அது வரைக்கும் நீங்கள் பல் வலியிலே இருக்கணும், அவங்க டாக்டரும் நாட் அவைலபிளாக இருக்கும். எகெயின் இது வந்து ஒரு பயங்கரமான டூல் ஃபார் தட் ப்ரொஃபஷன், போத் ஃபார் டென்டல், இஎன்டி, இப்போ கண்ணு இதுக்கெல்லாம். ஏன்னா அவங்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப க்ளோஸாக பார்க்கணும். இந்த டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்து அவங்கள எதுவும் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க முடியாது. அவங்க க்ளோஸாக வாய்க்கில் பார்த்தா தான் தெரியும், தொட்டு பார்த்தா தான் தெரியும், பல்ல தொட்டு பார்த்தா. அது மாதிரி மூக்கில் காது மூக்கு தொண்டை டாக்டர், ஐ டாக்டர்ஸ், இதுக்கெல்லாம் வந்து இது வந்து ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பார்த்தா வரான் உனக்கு இருக்கா இல்லையா உடனே பார்த்து, இல்லைன்னா அவங்களுக்குள்ள அப்படிப்பட்ட ப்ரிகாஷன் எடுப்பாங்க. இருக்குன்னா ஸ்டில் அவங்க உங்களுக்கு ப்ரொசீஜர் பண்ணுவாங்க. அதுக்குன்னு உள்ள ப்ராப்பரான கண்டெய்ன்மெண்ட் ஏரியால, ஐசோலேஷன் ஏரியால அவங்களுக்கும் வராமல் இருந்தாலும் அடுத்தவங்களுக்கும் வராமல் இருக்குது பண்றதுக்கு. இது வந்து ஒரு பயங்கரமான சிக்னிஃபிகன்ஸ். இட்ஸ் அ வெரி வெரி லேண்ட்மார்க் ஃபைண்டிங். நான் எதுக்கு சொல்றேன்னா நீங்க வந்து பப்ளிக் எழுத போறீங்க, மீடியால எழுத போறீங்க, அதோட ரொம்ப சிக்னிஃபிகன்ஸா இம்பார்ட்டன்ட். இது இந்த கண்டுபிடிச்சதுல இவ்வளோ குயிக்காகவும் சீப்பர், உடனே வந்து ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கும் யூஸ் ஆகும், ப்ரிவென்ஷனுக்கும் அவங்கள்ட்ட இருந்து அடுத்தவங்களுக்கு வராமல் இருக்கும். ரைட். ஸோ இந்த ஆராய்ச்சியை வந்து இப்போ ரீசெண்டாக நாங்கள் அனலைஸ் பண்ணது பார்த்ததுல வெரி சிக்னிஃபிகன்ஸ். யாருமே இது மாதிரி பண்ணதில்லை, தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம். அமெரிக்கா நாட்டில் ஒரு ரிப்போர்ட் இருந்தது, பட் நம்ம பண்ணது வந்து இன்னும் வெரி சிக்னிஃபிகன்ஸ். ஏன்னா இந்தியாவில் வந்து அந்த டைம்ல பயங்கரமான பேண்டமிக். இப்போ கொஞ்சம் கம்மியாச்சு நம்பர், பட் இன்னும் இப்போ நாங்கள் ஸ்டார்டட் சீயிங் நம்பர். நான் உங்கள்கிட்ட சொல்ல வேண்டாம், உங்களுக்கே தெரியும் நிறைய பல ஸ்டேட்லலாம் ஆயிட்டு இருக்கு. இட்ஸ் மேட்டர் ஆஃப் டைம் தமிழ்நாட்டிலையும். ஸோ எகெயின் இது வந்து அப்ராப்ரியேட் டைம்ல நம்ம இதை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து இனி வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணணும். அதுக்கு நம்ம வந்து இதை வந்து நீங்க எல்லாம் இதை யூஸ் பண்ணுங்கன்னா எல்லாரும் கேட்பாங்க என்ன ப்ரூஃப் இருக்கு. அதான் இதான் ப்ரூஃப். இது வந்து அக்செப்டட் இன் இன்டர்நேஷனல் பப்ளிகேஷன், ஒரு சயின்டிபிக் ஜேர்னல். அது பேர் ஓரல் டிசீசஸ். அதுதான் தி பெஸ்ட் வேர்ல்ட்ல இருக்க ஜேர்னல் ஃபார் ஓரல் மெடிசன். அவங்க வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் லேண்ட்மார்க் ஃபைண்டிங் சொல்லி இதை அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க. நவ் திஸ் வில் பி டிசமினேட்டட் அக்ராஸ். ஸோ அதுதான் இதோட பப்ளிகேஷன். ஸோ இன்னும் இதை பற்றி உள்ள மோர் இது வந்து நீங்க கொஸ்டின் ஆன்சர்ல நம்ம கேட்டுக்கலாம். ஸோ இது நெக்ஸ்ட் நாங்க இது இந்த ஒரு இந்த டயக்னோசிஸ் மட்டும் இல்லை, இன்னும் நிறைய அதில் உள்ள இதெல்லாம் ஆராய்ச்சிகள் பண்ணோம். இந்த உமிழ்நீர் எல்லாம் வச்சு அதுல எப்படி அந்த வைரஸை இன்ஆக்டிவேட் பண்ணலாமான்னு இதை பற்றி இனி அடுத்த டாக்டர் ப்ரொஃபசர் ரங்கநாதன் உங்கள்கிட்ட பேசுவார். தேங்க்யூ. Again, I'll come back to you. Questions வரும்போது. இப்போ 3 பேர் பேசினதை நீங்க பாத்தீங்க.
எப்படி சீக்கிரம் டயக்னோஸ் பண்ணலாம், உங்களுக்கு கோவிட் இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லலான்னு. எதுக்கு நம்ம எல்லாம் மாஸ்க் போட்டுருக்கோம்? வைரஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகக்கூடாதுன்னு. ஒன். ரெண்டாவது, நீங்கள் நியூஸில் கேட்டிருப்பீங்க, நிறைய டாக்டர்களுக்கும் கோவிட் வந்து அட்மிட் ஆகிருக்காங்க. டாக்டர்ஸ் பார்க்கறதில்ல வைத்தியம் பீக் கோவிட் சீசனில். ரீசன் இஸ் வெரி சிம்பிள். இப்போ HL வைரஸ் இருக்குது நாங்கள் சொன்னோம், எவ்வளோ குவிக்காக டெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். இப்போ HL உமிழ்நீரில் வைரஸ் இருக்குது, நீங்கள் தும்புனா இரும்புனா வைரஸ் வெளியில் வரும். ஹவு டு யூ ப்ரிவென்ட் இட்? மாஸ்க். பட் நீங்கள் ஒரு பல் டாக்டர்கிட்ட போய் வைத்தியம் பண்ணுன்னா மாஸ்க் போட்டால் எப்படி நாங்கள் வைத்தியம் பண்ணுறது? இட்ஸ் நாட் பாசிபிள். டாக்டருக்கும் சேஃப் கிடையாது. ஸோ ஒருத்தர்கிட்டேருந்து ஒருத்தர் பரவக்கூடாது, பேஷண்ட்டேருந்து டாக்டர்கிட்ட போகக்கூடாது, டாக்டர் கிளினிக்லேருந்து ஒரு பேஷண்ட்டேருந்து இன்னொரு பேஷண்ட்டுக்கு போகக்கூடாது. ஸோ இது எப்படி பண்ணுறது? ஸோ அதுக்கு வந்து சிம்பிள் மெத்தட் மவுத் வாஷ்ன்னு இருக்கு. மவுத் வாஷில் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்கு. ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு மவுத் வாஷ் இது பார்த்துப்பீங்க. ரெண்டாவது, முதல்ல பாவிடான் அயோடின், குளோர்ஹெக்சிடின். இதெல்லாம் வந்து அவ்வளோ எக்ஸ்பென்சிவ் இல்லை. ஒரு 50 to 100 ml வந்து ஒரு 100 rupees தான் ஆகும். இது ஒரு 10-15 ml வாயில் ஒரு அரை நிமிஷம் 30 seconds நீங்கள் வாயில் வச்சுட்டு ஒரு 30 கவுண்ட் பண்ணலாம். பண்ணிட்டு துப்பிட்டீங்கன்னா ஒரு 20 minutes 20 நிமிஷத்துலேருந்து 1 மணி நேரத்துக்கு வைரஸ் இல்லை. தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் ஆர் ஸ்டடீஸ். அதுக்கப்புறம் நம்ம நீர் எடுத்து பார்த்தோன்னா, உமிழ்நீர் எடுத்து பார்த்தோன்னா அதில் வைரஸ் கம்மியாக இருக்கு. ஸோ இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. ஸோ அதனால என்னென்னா, டாக்டர்ஸ் கேன் ட்ரீட் த பேஷண்ட்ஸ் வெரி வெல். இது டென்டிஸ்ட்க்கு மாத்திரம் இல்லை, ஒரு ஃபிசிஷியன்ட்ட போகிறீங்க, வாய் திறந்தவங்க பார்க்கணுன்னா இந்த மவுத் வாஷ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு 15-20 நிமிஷத்துக்கு யூ கேன் ஒர்க் சேஃப்லி ஆன் த பேஷண்ட். ஸோ அந்த வைரஸோட லோடு கொஞ்சம் குறைஞ்சிடும். பட் திஸ் இஸ் அ ஃபென்டாஸ்டிக் திங். ஏன்னா சொன்ன மாதிரி பல்வலி இருந்தால் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? வைரஸ் கோவிட் இருக்குன்னு தெரியும், கோவிட் இல்லைன்னு தெரியும், பட் டெஸ்ட் பண்ணுறது எப்படி, ட்ரீட் பண்ணுறது எப்படி? ஸோ அதுக்கு திஸ் இஸ் அ வெரி சிம்பிள் ப்ரொசீஜர். ஸோ தட் இஸ் ஒன் பார்ட் ஆஃப் அ ஸ்டடி. ஒன் பார்ட் ஆஃப் அ ஸ்டடி வந்து நீங்கள் 3 பேர் பேசுகிறத பார்த்தீங்க, டாக்டர் குணசீலன், டாக்டர் பிரியா, டாக்டர் குமார். HLலேருந்து எப்படி குவிக்காக வைரஸ் கண்டுபிடிக்கிறது. எவ்வளோ பேர் இங்கே பண்ணியிருக்கீங்க டெஸ்ட்டு, கோவிட் டெஸ்ட்டு பண்ணியிருக்கீங்களா யாராவது? ஓகே. அந்த மூக்கில் ஓடுறதை பார்த்து பயந்துட்டே நிறைய பேர் டெஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ இப்போ நீங்கள் HL கொடுத்தீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். சப்போஸ் நெகட்டிவாக வந்துருச்சு, நீங்கள் வேக்சின் எடுத்துக்கிறீங்க, இல்லை பாசிட்டிவாக இருந்தது வேக்சின் எடுத்துக்கிறீங்க, குறைஞ்சிருக்கா இல்லையான்னு தெரிஞ்சதோ தெரியலையோ நீங்கள் டென்டல் ட்ரீட்மெண்ட் தைரியமாக பண்ணிக்கலாம். சிம்பிள். கோ டு த டாக்டர். வைத்தியத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் வேணால் வீட்லேயே ஒரு தடவை மவுத் வாஷ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், கிளினிக்கில் ஒரு தடவை மவுத் வாஷ் யூஸ் பண்ணலாம். ஒரு 20 நிமிஷத்துலேருந்து 1 மணி நேரத்துக்குள்ளே அந்த வைரஸ் நல்லா குறைஞ்சிரும். ஸோ இன்ஃபெக்ஷன் பரவுறதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி. ஸோ that is the second part of our study which we are going to publish. By using a mouthwash, we reduce the viral load, so the doctors are safe, they can treat the patient safely, and patient to doctor and patient to patient transmission can be reduced in the clinical setting. That's the important thing. Next step. This is the publication. These are the authors. First publication வந்து எப்படி குவிக்காக HLலேருந்து டெஸ்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்க. இதில் வந்து 3 டிஃப்ரெண்ட் மவுத் வாஷ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். பாவிடான் அயோடின், ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடு, குளோர்ஹெக்சிடின். இதெல்லாம் ரொட்டீனாக யூஸ் பண்ணுற மவுத் வாஷஸ். இந்த 3 மவுத் வாஷும் ஒரு அரை நிமிஷம் வாயில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் the doctor can treat for about 15 to 20 minutes very, very safely, because the viral transmission is significantly reduced. So this is the purpose of the paper. இது வந்து publicationக்கு accept ஆயிடுச்சு. This is the first of its kind from this part of the world, where we have shown that the doctors can safely treat the patient even in the remote context that they have the virus, even after the test is negative, or even if the test is positive, reduce the viral load. So emergency dental treatment can be done and elective dental treatment can be done within the 20 to 30 minutes. Thank you, Dr. Ranganathan. I request Dr. Yuvraj Gupta of CSC. Here is something new study, which will now, I hope it will get more popularity and it will come into more use now. It is cost effective, quicker results, and you can decide to be safer. So this is a real useful study which has to be popularized. And as you know, VHS is a trust-based charitable hospital. We provide Medicare to the masses at 1/3 the rate. So not only the treatment, even the investigations. And this is a research institute and also a teaching institute.
So we believe in doing a lot of researches. We have got a very robust system, a fantastic lab with a fantastic head of the laboratory services, state-of-art machines, and all these results are authentic, well-calibrated, reliable, accredited results. So I would request the masses to take the message, and I would also request for Chennai Dental Foundation to make it more popular, and let's see ways how to subsidize this. Once I think we find some donors, I think we can subsidize it for the public still. We'll try for it. Thank you, and thank you all for coming over here. And it's a proud moment for both of us, VHS as well as Chennai Dental Research Foundation. Thank you. Thank you. எல்லோருக்கும் வணக்கம். கோவிட் பொறுத்தவரையும் டயக்னாஸ்டிக் டெஸ்ட் நிறைய பார்த்துருக்கோம். RT-PCR, நேசோஃபெரிஞ்சல், ஓரோஃபெரிஞ்சல், RT-PCR. இப்போ அதே சலைவா உமிழ்நீர் வச்சு பண்ண முடியுமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருந்தது. அமெரிக்காவில் சலைவா வச்சு டெஸ்ட் பண்ண முடியும். RT-PCR மாதிரியே டெஸ்ட் பண்ண முடியும் கோவிடுக்கு. அது பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னன்னா ரொம்ப ரேப்பிட், ரொம்ப ஃபாஸ்டா பண்ண முடியும் இந்த டெஸ்ட் within minutes compared to hours and many hours for RT-PCR. It is safer. ஏன்னா நம்மளே டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம வீட்லயோ, ஆபீஸ்லயோ, ஹாஸ்பிட்டல்லயோ உமிழ்நீர் எடுத்து சலவை எடுத்து we can test it ourselves. அதுக்கு பேர் பாயிண்ட் ஆஃப் கேர் டிவைஸ். இப்போ நம்ம வீட்டுல சுகர் டெஸ்ட் பண்றோம், ஒரு சின்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வச்சு பிளட் சுகர் டெஸ்ட் பண்ணலாம். பிரெக்னன்சி கிட்ஸ் இருக்கு, வீட்டுல டெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி சலைவா கிட்ஸ் இஸ் பாசிபிள். அமெரிக்கால FDA அப்ரூவ்டு. இப்போ அந்த வச்சு ஒரு நம்ம ரீசர்ச் பண்ணணும்னு சொல்லி நாங்க சென்னையில ஒரு 3 பேர் சேர்ந்தோம். சென்னை டென்டல் ரிசர்ச் ஃபவுண்டேஷன், அதாவது அதை நான் ரெப்ரசென்ட் பண்றேன். அதுக்கப்புறம் வாலண்டரி ஹெல்த் சர்வீசஸ் ஹாஸ்பிட்டல் தாராமணி, அப்புறம் ராகாஸ் டென்டல் காலேஜ், நாங்க 3 பேர் சேர்ந்து ஒரு முயற்சி எடுத்து we have done this research work and showed that the saliva antigen test is very rapid and very effective. ICMR guidelines இருக்கு, 50% இருக்கணும் sensitivity, specificity 95% இருக்கணும் அப்படின்ட்டு. எங்க டெஸ்ட்ல we got little more than that. We got 56% sensitivity and 100% specificity. So ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் நம்ம இந்தியாவை பொறுத்தவரையும். We have written this to the government of India and to our state government. We have published this in the International Journal of Oral Diseases. Oral diseases is ஒரு well accepted indexed published publication worldwide. அது இப்போ அக்செப்ட் ஆயிருக்கு இந்த பப்ளிகேஷன். ஸோ அதை பொறுத்து தான் இந்த ஒரு ப்ரெஸ் மீட் வைக்கலாம்னு சொல்லி எல்லாருக்கும் அதை பற்றி ஒரு அட்வான்டேஜ் சொல்லலாம்னு சொல்லி இன்னைக்கு மீட் பண்றோம். அந்த டெஸ்ட் பண்ணதுல ஒரு முக்கியமான பங்கு ஒருத்தவர் ப்ரொஃபசர் ரங்கநாதன், ராகாஸ் காலேஜ்ல இருந்து, அவங்க கூட டாக்டர் லாவண்யா. VHSல இருந்து சப்போர்ட் பண்ணது டாக்டர் சுரேஷ், honorary secretary here, and Dr. Gupta and Dr. Kumarsamy, who is the director of the IDMC in VHS, and அவர் தான் இந்த கோவிட் வார்டு இங்க ரன் பண்றாரு VHSல. இந்த லேப் ரிசர்ச்சை பொறுத்தவரை எல்லாமே டாக்டர் பிரியா, she is also a very accomplished researcher, and அவங்க தான் இந்த ஃபுல் ரிசர்ச்சும் தொகுத்து பப்ளிகேஷனுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணது. ஸோ ஒரு லேண்ட்மார்க், ஒரு முக்கியமான நாள் இந்தியாவுக்கு. சலைவா ரிசர்ச், சலைவால நம்ம டயக்னோஸ் பண்ண முடியும், நல்லா ஈஸியா டயக்னோஸ் பண்ண முடியும், சிம்பிளா பண்ண முடியும், சேஃபா பண்ண முடியும். இது ஒரு ரேபிட், அதாவது ஒரு மாஸ் ஸ்கிரீனிங், ரேபிட் ஸ்கிரீனிங். அதே மாதிரி பல் மருத்துவத்தை நம்ம போகும்போது அன்னைக்கு நமக்கு இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கா இல்லையாங்கிறத 10 நிமிஷத்துக்கு கண்டுபிடிச்சிடலாம். அந்த வெளியே வச்சு டெஸ்ட் பண்ணிட்டு எங்கனாலும் UNT பல் மருத்துவர் எங்கனாலும், இப்ப நீங்க ஒரு ஃபிளைட்ல போறீங்க, இப்ப எல்லாமே டெஸ்ட் பண்ண சொல்றாங்க RT-PCR. அதுக்கு மேல அன்னைக்கு ஒரு சலைவா டெஸ்ட் பண்ணிட்டு அவங்களே கவுண்டர் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு நீங்க நெகட்டிவ்னா வெரி சேஃப். ஏன்னா சலைவா டெஸ்ட் ஷோஸ் எஃபெக்ட் ஆஃப் இன்ஃபெக்டிவிட்டி. RT-PCR இருந்தா கூட உங்களுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் நீங்க அடுத்த ஸ்ப்ரெட் பண்ணுவீங்கன்னு சொல்லவே முடியாது. இட்ஸ் நாட் டெஃபினட்டிவ். சலைவா ஆன்டிஜன் பாசிட்டிவ் வந்ததுன்னா
you are infective. That is very, very significant, very, very important. நம்ம கவர்மெண்ட் அதிகமா அதுக்கு அக்செப்ட் பண்ணிட்டு 22 கம்பெனிஸ் வந்து ஐசிஎம்ஆர்ல அப்ளை பண்ணிட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நம்ம சென்னையில வந்து ஒரு கம்பெனி இருக்கு, ரெடியா இருக்கு. அது அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா உடனே ரோல் அவுட் பண்ணலாம். ஏன்னா மச் சீப்பர் டெஸ்ட், மச் சீப்பர், மச் சேஃபர், மச் ஈஸியர் டெஸ்ட். ஆனா கவர்மெண்ட் அதுக்கு அப்ரூவ் பண்ண பிறகு அது ரோல் அவுட் பண்ண முடியும். எங்க ரீசர்ச் அதுக்கு வழி வகுக்கிறோங்கிறத நாங்க உறுதியா நம்புறோம். ஸோ அது இட்ஸ் லேண்ட்மார்க் ஸ்டடி. ஸோ இதை வச்சு அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போகலாம்ங்கிறது என்னுடைய விருப்பம். ஸோ எப்படி வருதுன்னு பார்க்கலாம். சார் இதோட சக்சஸ் ரேட் வந்து எப்படி அவர்தான் அந்த ஸ்பெசிஃபிக்கா பண்ணலாம் ஆன்சர் பண்ணணும். The success should be very good because it is advantage is that it is only if you are infected it is going to come positive. So success rate should be 100% in this case. ஸோ டெஸ்ட் கேஸ் பண்ணும்போது எல்லாத்தையும் செக் பண்ணி Yes. சரி, நாமளும் அது கோவிட் டெஸ்ட் பண்றோம்னா நாம பப்ளிக் வந்து ஒரு பயம், அவேர்னஸ் ஒரு பயம் இருக்குல்ல. மேபி நம்ம செக் பண்ணனா இப்போ நெகட்டிவா இருக்கவங்க பாசிட்டிவ் ரிசல்ட் வந்து அடுத்த 2 டேஸ் கழிச்சு பார்த்தா மறுபடியும் நெகட்டிவ் அந்த மாதிரி தான் கேஸ் இருக்குங்களா? இந்த மாதிரி பாசிட்டிவ் இருக்குமா அந்த டெஸ்ட்ல? வேரியேஷன்ஸ் இது ரொம்ப கம்மியா வரும். ஏன்னா இது வந்து ஆர்டிபிசிஆர்ன்றதுல வந்து நான் சொன்னேன்ல, ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து வைரஸ் வந்து போனதுக்கு அப்புறமா கூட அந்த வைரஸ் செத்து போன வைரஸ் உள்ள இருக்கும். அதை கூட அந்த ஆர்டிபிசிஆர் பிக் பண்ணும். ஆனா இந்த சலைவா டெஸ்ட்ல அந்த வைரஸ் வந்து அலைவா இருந்து அது வந்து புரோட்டீன்ஸ் உற்பத்தி பண்ணினாதான் இதுல டிடெக்ட் பண்ண முடியும். அதனால இந்த டெஸ்ட்ல வந்து உங்களுக்கு ஃபால்ஸ் பாசிட்டிவ்ஸ் வர சான்சஸ் ரொம்ப கம்மி. இந்த சலைவா டெஸ்ட் இது வரைக்கும் நம்ம வந்து 40 பேர் 50 பேர் பண்ணிருக்கோம். இப்போ வந்து நம்ம இந்த டெஸ்ட் வந்து 850 rupeesக்கு கொடுக்கலாம். நம்ம ஆர்டிபிசிஆர் 2800க்கு பண்றோம். இது ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். நாங்க யூஸ் பண்ண கிட் வந்து கொரியால இருந்து வந்து SD பயோசென்சர் கிட். இந்த கிட் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஐசிஎம்ஆர் வந்து மேஜர் பெரஞ்சல் ஸ்வாபுக்கு அப்ரூவ் பண்ணது. அதனால நம்ம அந்த கிட் யூஸ் பண்ணிருக்கோம். ஆல்ரெடி இதுக்கு முன்னாடி ரேபிட் டெஸ்ட் கிட் ஒன்னு பண்ணிருந்தோம். அது ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு சொல்லி எல்லாம் ரிட்டர்ன் பண்ணிருக்காங்க. சோ அதுவும் இந்த மாதிரி அது வந்து ஃபெயிலியர் ஆனதுன்னு சொல்றது ஆன்டிபாடி டெஸ்ட் பண்ணது, ஆன்டிஜென் கிடையாது. ஆன்டிஜென் அப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க. இந்த SD பயோசென்சர் கிட் வந்து ஐசிஎம்ஆர்ல அப்ரூவ் பண்ணிருக்கு. ஆனா தமிழ்நாடுல இன்னும் அப்ரூவ் பண்ணல. மற்ற ஸ்டேட்ல தான் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. மேஜர் பெரஞ்சல் ஸ்வாப் இருக்கு. நம்ம அதே கிட் வந்து சலைவாக்கு அடாப்ட் பண்ணிருக்கோம். சோ ஏஜ் கேட்டகரி எல்லாருக்குமே என்ன விசேஷம்னா உண்மையிலேயே நீங்க தொண்டர்ல இருக்கலாம் டெஸ்ட் பண்ணால பெர்மிஷன் இருக்கு. வாய்தாங்க எடுத்து பண்ண டெஸ்ட் அது ஒரு விசித்திரமான ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு சிச்சுவேஷன். அதை மாத்தணும் எனக்கு பெனிஃபிஷியல் எல்லாருக்கும். ஸோ அதுதான் எங்களுடைய விருப்பம். நாம இப்போ பண்ணிட்டு இருக்கிறது நீங்க சொல்றீங்க அக்யூரசி என்ன சார்? ரிசல்ட் அக்யூரசி என்ன? அதான் ஒருத்தனாங்க 56% வந்து 56% sensitivity, specificity, 100% specificity. Which means if it is there, accuracy is 78%. Concordance is 78%. Positive-na positive. Negative-na you should continue with an RT-PCR test to be safer. Quick-ஆ கண்டுபிடிச்சிடலாம். Positive-na positive. Negative-na negative நட்ட முடியாது. ஏன்னா 78% தான். So you have to go for 100% test வந்து RT-PCR. Positive-na 100% COVID தான். வேற எந்த டிசீஸும் கிடையாது. That's a very significant finding. கோவிட் வந்து நாம 2-3 டேஸ்க்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு சிம்ப்டம்ஸே தெரியும் சொல்றாங்க. அந்த மாதிரி டெஸ்டிங் இந்த டெஸ்டிங்ல எப்படி சொல்றீங்க? நல்ல क्वेश्चन. இல்ல ஆக்டிவ் வைரஸ் வந்து சிம்டம்ஸ் இருக்கும்போது தான் நம்ம இந்த டெஸ்ட் பண்ணணும். உங்களுக்கு சிம்டம்ஸ் வரதுக்கு முன்னாடியே பண்ணணும்னா ஏன்னா வைரஸ் வந்து இன்னும் ஜாஸ்தி மல்டிப்ளை ஆகல இல்லையா, அதனால உங்களுக்கு ப்ரோட்டீன்ஸ் கம்மியா இருக்கும். ஸோ சென்சிட்டிவிட்டி கம்மியாயிடும். அப்படி உங்களுக்கு டெஸ்ட் ஸோ சிம்டம்ஸ் இருக்கும்போது தான் நம்ம பண்ணணும். ஏசிம்டமேட்டிக்கு நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுங்க. ஒரு டென்டல் ப்ரொசீஜர் உங்களுக்கு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க வந்து ஏசிம்டமேட்டிக் நெகட்டிவா இருக்கீங்க. ஸோ யூ ஆர் நாட் இன்ஃபெக்டிவ். ஸோ அவங்க ப்ரொசீஜர் பண்ணலாம். ஆனா நீங்க சிம்டமேட்டிக்கா இருக்கும்போது உங்களுக்கு நெகட்டிவ் வந்ததுன்னா நீங்க சொன்ன மாதிரி நம்ம ஆர்டிபிசிஆர் பண்ணி கன்ஃபார்ம் பண்ணணும். ஏன்னா நீங்க சிம்டமேட்டிக்கா இருக்கீங்க. அதனால
இல்ல ஏசிம்டமேட்டிக்கா ஒரு டென்டல் ப்ரொசீஜருக்கு வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்க ஏசிம்டமேட்டிக்கா இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்டிஜன் நெகட்டிவா இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு டென்டல் ப்ரொசீஜர் நெகட்டிவ்னு கன்சிடர் பண்ணி பண்ணிடலாம். ஏசிம்டமேட்டிக்கா ஏதாவது குயிக்கா கண்டுபிடிச்சிடலாம். நீங்க வந்திருக்கீங்க எமர்ஜென்சி ட்ரீட்மெண்ட், நாங்க சலைவா டெஸ்ட் பண்ணி பாசிட்டிவ்னா அதுக்கு ப்ரிகாஷன் எடுக்கணும். இல்லைன்னா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலாம். ஏன்னா நீங்க வந்து இன்ஃபெக்டிவ், அந்த சலைவா ஆன்டிஜன் பாசிட்டிவ்னா இன்ஃபெக்டிவ். RT-PCR பாசிட்டிவ்னா doesn't mean infective. You are affected. You can be asymptomatic. You may transmit the virus. You may not transmit disease. Infectivity கிடையாது. அதான் பெரிய டிஃபரன்ஸ். Okay, thank you.